러시아 교회 지도자 대표단이 미국을 방문했습니다. 양국의 교회 지도자들이 한자리에 모여 우정과 평화를 위해 기도한 현장, 잠시 후에 전합니다. 기독교와 이슬람 간 종교적 경계에 있는 중요한 위치, 아프리카의 심장, 차드를 사랑한 권홍량 선교사를 만나봅니다. 한반도 평화 통일과 탈북민들을 위한 한국교회의 역할은 무엇인지 북한회복 감리교회연합 사무총장 권정호 목사와 함께 알아봅니다. 안녕하십니까? 유관재 목사입니다. 선교를 위해 무엇이 필요하고 어떤 자세로 임해야 되는가를 생각해 봅니다. 요즘 같은 세상에서는 언론도 그렇고 SNS에서 퍼지는 종교 관련 기사들도 사실과 다른 것이 종종 있어서 분별력이 필요해 보입니다. 은연중에 타 종교인들을 적으로 간주하게 만드는 자극적인 내용들이 많은데요. 이런 때 그리스도인의 사랑을 전하고 있는 진정한 그리스도인의 삶에 더욱 주목했으면 좋겠고요. 그런 사랑의 실천만이 진정한 변화를 가져올 수 있다는 것을 다시 한번 기억하면 좋겠습니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 11월 25일 화요일입니다. 얼마 전 러시아의 교회 지도자 대표단이 미국 국회의원과 기독교 지도자들을 만났다고 합니다. 정치로 접근할 수 없는 많은 부분들을 기독교인의 시작에서 만나고 미국과 러시아 양국의 기독교에 관한 의견도 교환했다고 하는데요. 어떤 내용인지 지금부터 만나보시겠습니다. In Washington, D.C., an unprecedented delegation of Russian church leaders met with congressmen and American Christian leaders. One of their goals was to help cool tempers and warm relations between the two countries. The Billy Graham Evangelistic Association sponsored their visit. At a time when the relationships between Russia and the United States are rather icy, needless to say, to bring the church leaders together and basically allow them to pray together, hoping and praying to God that somehow this people-to-people contact, leader-to-leader contact, church-to-church contact will help to ease the situation and the tensions that do exist. I think this is a historical moment, and God allowed us to come to United States to be church representatives. I hope this event in the future will lead our political leaders to listen each other, to looking for the ways how our nations will come to the understanding and bring peace to the world. I sat down with some of them to discuss issues affecting the Russian church. Church attendance has skyrocketed in Russia since the collapse of the former Soviet Union. One evangelical leader told me while Christian programming on Russian television is limited, satellite broadcasts are making a difference. Слава Богу, praise God that those programs are bringing gospel in their families and people are finding salvation. Pentecostal Bishop Sergei Ryakovsky says many Russians are experiencing signs and wonders. And it appears to be the more quantity of miracles, but the miracles were all the times before. And as the Russian church has grown, so too has persecution against evangelicals in the former Soviet states and Russia. We're hearing more reports of discrimination and persecution against Christians and the church in Russia. What can you tell us about that? Есть определенные There are some problems of discrimination in several regions. We have a liberal law about freedom of conscience and religion in Russia, but not too many government workers and pastors have read it. We're trying to change this situation, and for the last 5 years, more than 600 priests have got the highest education from the government, civil education. So what is the biggest challenge facing the Russian church today? Ryakovsky says, like many of their American counterparts, Russians struggle to pay their bills and feed their families. But they also struggle with materialism and other sins. And these tastings, what are for everybody is the same. аморальность, растление. Immorality, sexual behavior, and destructive family values,
I'm so thankful to the American church when they prayed in the time when Russia was the Soviet Union. And I think we are all to American Christians, and we need to bring our dead back because we need to pray more for American Christians. But for now, as relations between Washington and Moscow cool, these Russian church leaders warmly greet Americans, bringing a message of friendship and peace. Gary Lane, CBN News, Washington. 이번 순서는 선교 현장을 연결해서 그곳 소식을 알아보는 시간입니다. 오늘은 아프리카 에티오피아로 가봅니다. 송의광 선교사님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요, 선교사님. 네, 안녕하세요. 에티오피아입니다. 에티오피아에 세워진 명성기독병원이 개원 10주년을 맞았다고요, 선교사님? 네네, 참 기쁜 날이었고요. 감사가 넘치는 날이었습니다. 네. 명성기독병원 개원 10주년 감사 예배와 기념식이 지난 토요일인 11월 22일 오전 11시에 에티오피아 명성기독병원에서 있었습니다. 네. 명성기독병원은 명성 크리스천 메디컬 센터, 약자로 MCM 이렇게 불리는데요. 현지에서는 코리안 호스피탈 이렇게 더 많이 알려져 있습니다. 네. MCM은 2004년 11월 25일 개원한 이래 10년의 시간이 지나면서 수많은 에티오피아 환자들을 치료하며 양질의 서비스를 이어오고 있어서 에티오피아에서는 최고의 병원 중 하나로 인정받고 있습니다. 오늘에 이르기까지 하나님의 크신 은혜가 있었고요. 또 많은 사람들의 희생과 헌신이 있었기에 이런 일이 가능하게 되었습니다. 높은 수준의 의료진, 깨끗한 환경, 또 친절한 직원들, 또 최신의 의료기기를 갖추고 있어서 아픈 에티오피아 사람들은 꼭 가서 한 번이라도 치료를 받고 싶어하는 그런 병원이 되었습니다. 제가 알기로 처음에 이 병원이 세워진 건 한국 전쟁 때 우리나라에 파병을 한 참전 용사들을 위한 것이었다고 들었는데요. 네네, 그렇습니다. 처음에 이 병원이 세워질 때는 한국 전쟁 때 한반도의 평화와 자유를 위하여서 희생한 그 많은 에티오피아 군인들을 생각하면서 그 은혜에 보답하기 위해서 병원이 세워졌는데요. 이 병원의 더 근본적인 목적은 의료 선교를 통한 하나님 나라의 그 확장에 있습니다. 네. 현재 명성기독병은 이 두 가지 큰 목적을 향하여서 앞으로 나아가고 있습니다. 그동안 병원을 통해 일어났던 주님의 역사도 참 많았죠. 어떻습니까, 선교사님? 에티오피아 참 의료 환경이 열악한데요. 지금 수도권인데도 밤에는 하이에나가 돌아다닙니다. 하이에나는 여자나 어린 아이들을 주로 공격하는데요. 하이에나에 물린 아이들 치료하고 있고요. 또 이 지역에 특별히 많은 노마 바이러스도 무료로 치료하고 있고요. 저희 병원에서는 뇌수종 환자들, 뇌수종 아이들을 무료로 수술해주고 있습니다. 네. 뿐만 아니라 지방에 평생 한 번도 의사를 만나보지 못한 그러한 사람들을 찾아가서 의료 혜택을 주고 있는 이동 진료도 실시하고 있습니다. 네. 코리안 호스피탈에서 일하고 있다 하면 사람들이 엄지손가락을 치켜 세우면서 참 좋은 병원으로 인정을 해주고 고마워하고 있습니다. 지난 10년간의 사역을 통해 많은 경험을 했고요. 그래서 그 경험에 의해서 또 앞으로의 사역 내용도 좀 더 구체화되었을 거라고 생각되는데요. 어떻습니까? 어떤 것들을 계획하고 계시죠? 현재 저희들이 그 새 병동을 신축 중에 있는데요. 네. 이 병동에서는 치료비를 많이 들여서 해외로 나가는 에티오피아 사람들, 다른 말로 의료 관광을 하는 사람들을 국내에서 안정적으로 치료받을 수 있도록 돕는 그런 병원이 될 것이고요. 또 가까운 미래에는 무료로 운영되는 그 모자 병원을 설립하여서 가난한 어머니와 아이들이 무료로 치료 혜택을 받도록 할 계획입니다.
또한 믿음을 갖고 자기 백성을 진심으로 사랑하는 그 섬기는 의료 지도자들을 양성하는 것이 우리 병원이 해야 할 정말 중요한 일이라고 생각을 해서요. 예. 3년 전에 명성의과대학을 설립하였습니다. 아, 그렇군요. 현재는 3개 학년에 약 80여 명의 학생들이 의료 기술을 배우고 또 신앙도 연마하고 있습니다. 예. 이 명성의과대학을 졸업한 의사들이 예. 활약할 때에는 정말 놀라운 일들이 일어날 것으로 기대하고 있습니다. 앞으로 10년 그리고 그 이상 계속해서 에티오피아 사람들의 영육의 필요를 채우고 또 전 아프리카 대륙을 복음과 의술로 풍요롭게 하는 데에 명성기독병원이 쓰임받을 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 예. 지난 10년간의 역사도 참 대단했는데요. 그러나 계속 그 10년간의 경험을 통해서 미래 10년, 20년 후가 더 기대가 됩니다. 에티오피아 땅의 의료 사역을 통해서 하나님의 사랑이 더욱더 잘 전달될 수 있기를 기도하겠습니다. 선교사님 귀한 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 예. 앞서 에티오피아 소식을 만났습니다만 많은 분들이 아프리카를 생각하면 어떻게든 함께 기도하고 도와야 할 곳으로 여겨진다고 말씀하시는데요. 그런 마음으로 아프리카 대륙을 뜨겁게 품는 분이 있습니다. 주님의 부르심으로 단번에 달려가셨다는 아프리카 차드의 권홍양 선교사님, 지금부터 함께 만나보시겠죠. 아프리카 중심부에 위치한 차드. 사하라 사막 남단을 가르며 적도의 뜨거움을 온몸으로 내뿜는 땅. 열악한 생활 환경만큼 많은 것이 부족한 나라입니다. 이슬람과 기독교의 종교적 경계에 서 있는 지리적 중요한 위치임에도 그 중요성을 알지 못하는 안타까움의 땅. 권용량 선교사는 아프리카의 죽은 심장으로 불리는 그곳에 그리스도의 마음을 심으며 주님의 손과 발이 되어 그들과 함께 살아가고 있습니다. 소망 소사이티라고 하는 그런 단체인데요. 거기에서 우물 프로젝트를 아프리카에 했어요. 근데 거기에 참여하게 됐습니다. 하나님의 음성을 들었어요. 네가 사역할 곳이 바로 여기다. 상당히 그런 감동이었죠. 바로 무릎 꿇고 제가 오겠습니다. 다들 그런 질문을 하세요. 근데 저한테는 아무리 환경이 열악한 것이 중요한 것이 아니라 콜링이 훨씬 더 컸습니다. 그래서 환경을 생각하거나 내가 지금까지 살아왔던 그런 미국이라든가 이런 문명의 삶보다는 훨씬 더 하나님의 그런 사역에 포커스가 있었어요. 그래서 주저없이 바로 결정을 하게 됐죠. 수학을 공부하러 갔던 미국에서 목회자로, 그리고 차드의 선교사로 너무나 명확한 부르심이었기에 다른 선택의 여지가 없었습니다. 이전과 확연히 달라질 그의 삶이 시작됐고 그것을 응원한 사람은 바로 그의 아내였습니다. 그 부름을 받고 나와서 바로 아내에게 얘기를 했습니다. 근데 아내는 굉장히 반가워하고 오히려 훨씬 더 좋아하고 그렇게 하겠노라 했는데 제가 3명의 아이가 있는데요.
딸아이가 반대를 하더라고요. 왜 반대를 하느냐 그랬더니 내가 차대 환경을 알기 때문에 아빠 나이에 차대 들어가는 게 조금 그렇지 않나 생각이 돼서 반대했다. 그 얘기를 했는데 지금은 가장 큰 후원자죠. 그래서 지금은 포토 저널을 하는데 뭔가 차들을 알고 싶어서 사진전을 한번 기획하자. 이제 딸아이가 한 얘기 중에 이런 얘기가 있었어요. 아빠 눈을 한번 쳐다보고 가만히 들여다봐요. 그러면 그 속에 아빠 모습이 담겨 있어요. 근데 실제로 이렇게 가서 보면요. 우리 얼굴이나 우리 모습 그대로 담겨져 있습니다. 우리가 알고 있는 아프리카는 가난하고 못 사는 정도의 시각을 가지고 있지만 진짜 리얼 라이프, 그들의 삶을 우리가 이해를 잘 못합니다. 이 사진전은 우리가 보는 아프리카가 아니라 그 사람들의 생각을 읽어내는 사진전을 했으면 좋겠다. 그래서 질문을 던졌습니다. 만약에 당신에게 세상을 향해서 하고 싶은 메시지가 있거나 또 하고 싶은 꿈이 있다면 한번 적어봐라. 가지고 있는 어떤 툴에다가 적었습니다. 자기의 생각을. 그거를 찍어서 그런 사진전을 작년에 인사동에서 했습니다. 굉장히 반응이 폭발적이었어요. 새로운 시각의 사진전이라 해서 사진은 굉장히 아름답습니다. 자신의 꿈을 이야기하며 가장 빛나는 미소를 보여주었던 사람들. 아프리카의 나라 중 가장 가난한 나라에 속하는 차드에 태어나 단 한 번도 무엇을 해보겠다는 생각조차 못했던 사람들이었습니다. 그러나 바로 그들이 이제 꿈을 이야기합니다. 철저하게 이런 주님의 사역이 맞춰져 있습니다. 토탈 미션은. 그래서 마태복음에 보면 주님이 복음을 전하시고 가르치시고 힐링 사역이 있는데 그것이 바로 센터의 개념입니다. 복음을 전하는 쪽에 포커스가 있고요. 그 다음에 풍성한 삶, 그거는 이 사람들이 사실은 하루하루 살기가 어려운 나라입니다. 한 끼를 먹거든요. 그래서 이 사람들에게 뭔가 개발해주고 그렇게 하는 쪽에 포커스가 있습니다. 땅콩 쿠키, 봉제 공장, 또 아이들의 꿈을 주는 축구 클럽 한 12개 정도 운영을 하고 있는데 먹고 산다는 게 굉장히 중요한 일입니다. 그러니까 뭐 다른 일을 한다는 건 상상을 못 해요. 그래서 이제 땅콩 쿠키를 시작할 때 제 아내가 현지에 있는 것들로만 만든다 해서 땅콩 쿠키를 구웠어요. 그리고 그 사람들이 굽고 팔아서 삶을 유지해 나갑니다. 근데 그중에 한 자매가 보통 저희는 이제 땅콩 쿠키를 팔아서 본인들이 가져가는데 가져가지 않겠다고 얘기를 하더라고요. 왜 안 가져가느냐 그랬더니 가져가면 바로 먹는 데 쓰기 때문에 이 비닐로 만든 돗자리 같은 나트라고 하는 걸 사고 싶다고 얘기를 하더라고요. 그때 깨달은 게 뭐가 있냐면요. 이 사람들에게 꿈을 줄 수가 있구나. 그리고 가정의 계획을 세울 수가 있구나. 저축을 배워주고요. 어떤 그런 교육이 가능하다는 걸 생각을 했습니다. 아마 이제 쿠키나 봉제 이런 개발 쪽과 복음과 링크가 돼서 사역이 된다면 너무나 좋겠다 그런 생각이 듭니다. 그들의 가능성을 믿고 그것을 함께 발견해가는 과정. 주님이 주신 가장 멋진 계획을 또다시 하나하나 찾아가고 있는 권용량 선교사. 그에게 가장 바라는 것이 있습니다. 사실 차드가 무슬림화 되면 앞으로 급격히 무슬림화 됩니다. 그래서 차드가 살아 숨쉬는 심장이 될 수 있도록 또 소원이 있다면 좀 건강해야 되겠다. 제가 오래 살아야지 차드에서 오래 사역할 수 있고요. 사실은 10년을 계획했지만 건강해서 계속 일하고 싶거든요. 차드가 선교의 중심이 됐으면 좋겠다. 아프리카의 심장, 차드를 사랑한 권용량 선교사. 나를 불러주시고 이곳까지 오게 하시고 차드 사람들과 함께 꿈을 꾸게 하신 하나님. 그 하나님의 신실한 계획을 믿고 그분의 사랑을 알기에 희망으로 달궈진 뜨거운 땅 차드에서 권홍량 선교사는 하나님의 사랑을 전하고 또 전합니다.
C채널 매거진 굿데이는 여러분과 함께 만들어가는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시면 저희가 방송 만드는데 적극 반영하도록 하겠고요. 저희 방송 시간도 다시 한번 알려드리겠습니다. 매주 화요일부터 금요일까지 오전 8시, 낮 1시 20분, 그리고 밤 9시 10분 이렇게 하루에 3번 방송이 되는데요. 많은 분들의 시청 바랍니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간인데요. 한국교회지도자센터가 다가오는 2015년을 위한 목회 기획 세미나를 개최했습니다. 이번 세미나에서는 세대별 리더들을 바로 세우기 위한 목회 기획 방향을 제안했습니다. 보도에 최은원 기자입니다. 내년 목회 계획은 어떻게 해야 할까? 한국교회 지도자센터는 2014년 교회와 목회자들이 가진 문제점을 분석하고 오늘 2015년 목회 방향을 세우는 데 도움을 주고자 2015 목회 기획 세미나를 열었습니다. 세미나에는 장로회 신학대학교 홍인종 교수와 안교성 교수, 한소망교회 류영모 목사가 강사로 나서 종교개혁 500주년과 세대별 맞춤 목회 기획이라는 내용으로 강연을 전했습니다. 강연자들은 한국교회가 겪고 있는 문제에 대해 공통적으로 세대 간 격차와 갈등을 꼽았습니다. 또한 세대 간 갈등을 줄이기 위해서는 각 세대가 교회 내에서 어떤 역할을 할 수 있을지 고민해야 한다고 강조했습니다. 한소망교회 류영모 목사는 교회가 다음 세대와 장년 세대, 실버 세대 등 세대별 리더들을 바로 세우는 3세대 러브 플러스를 실현해야 한다고 제안했습니다. 3세대 러브 플러스라고 하는 것은 제가 만든 용어인데 다음 세대를 희망의 땅으로 그리고 장년 세대를 세상의 리더로 우리 실버 세대를 골든타임으로 그래서 각 세대를 맞춤 목회를 해보자 그런 의미가 있는 겁니다. 한편 2015 목회기획 세미나는 서울과 부산, 대전, 광주, 전주 등 전국 순방으로 10차까지 진행됩니다. C채널 뉴스 최은원입니다. 이어서 북한 이탈 청소년들을 위해 설립된 여명학교의 행사 내용과 방송 선교를 감당하고 있는 세계 한인 기독교 방송연합회 소식을 유성훈, 정의민 기자가 차례로 전해드립니다. 북한 이탈 청소년을 위해 설립된 대안학교인 여명학교가 제10회 여명의 날 행사를 개최했습니다. 지난 21일 세종대학교 대양홀에서 열린 이번 행사는 여명 10년의 기적을 주제로 남한해온 북한 이탈 청소년의 감사와 성장 스토리로 꾸며졌습니다. 여명학교 재학생을 중심으로 합창과 톤차임, 뮤지컬 등이 펼쳐졌고 지난 10년을 돌아보는 영상 등이 상영됐습니다. 여명학교는 남한해온 탈북 청소년들의 정착과 교육을 위해 2004년 20여 개 교회들이 세웠습니다. 여명학교는 교회와 개인, 기업과 정부 등의 후원으로 운영되며 현재 146명의 졸업생이 배출됐고 100여 명의 재학생들이 교육받고 있습니다. 세계 한인 기독교 방송연합회 WCBA가 지난 21일 마포 가든 호텔에서 조찬 모임을 갖고 방송 선교의 사명을 다지는 한편 2015년 20차 총회를 서울에서 열기로 했습니다. 전 세계 기독교 방송 관계자들이 참여한 조찬 모임에서 노량진 교회 원로 리민식 목사는 예수 그리스도가 일하신 대로 세상을 값지게 만드는 것이 방송의 역할인 만큼 그런 방송이 되달라고 설교했습니다. 이날 모임에는 CBS를 비롯해 C채널 방송, 극동 방송, CTS 기독교 TV, 시카고 기독교 방송 등 국내외 기독교 방송 관계자들이 참여했습니다. 한편 WCBA는 내년 20차 총회를 서울에서 열기로 하고 방송 대상 시상식도 함께 시행하기로 했습니다. 유엔에서 북한 인권 결의안이 통과됐습니다. 그래서 북한의 움직임도 훨씬 더 강경한 분위기가 되고 있는데요. 어제 정치권에서는 김대중 전 대통령 부인 이희호 여사의 대북 특사 제안도 나왔습니다. 특사를 보내든 아니면 직접 대화를 하든 여러 가지 긍정적인 제안들이 좀 나와서 경색된 남북관계를 풀 수 있는 단초가 마련되기를 바라봅니다. 매주 통하라 한반도 이 시간에서는 통일에 관한 다각적인 소식들을 전해드리고 있는데요. 북한 회복 감리교회 연합이 기도회를 열고 한반도 평화 통일과 탈북민들을 위해 기도하는 시간을 가졌습니다.
참석자들은 북한의 보고마와 북한 동포들을 위한 기도가 절실함을 공유했다고 하는데요. 이 소식 정의민 기자가 보도해 드리겠습니다. 북한 땅의 복음화를 위해 한국교회가 기도하고 있는 가운데 북한 회복을 위한 감리교회 연합이 함께 기도하고 탈북민을 섬기는 시간을 가졌습니다. 감리교회 여러 목회자들이 모여서 북한 회복을 위한 감리교 연합 명칭을 그렇게 해서 이제 기도회를 정기적으로 갖기로 했어요. 그래서 매월 각 지역의 교회들로 순회하면서 기도를 하는. 이날 모인 200여 명의 참석자들은 북한 동포들의 자유와 한반도의 평화 통일을 위해 기도했습니다. 특히 탈북민들을 위한 기도를 드렸습니다. 흩어져 있는 탈북 난민들의 안전을 위해, 세터민들의 정착을 위해, 또 이들을 섬기는 교회와 선교사들을 위해 기도했습니다. 저 북한 땅에 고통받는 그리고 탈북 과정에서 고통받는 그들 위해서 기도하오니 하나님 저의 기도를 들어 응답하여 주옵소서. 탈북 난민을 구원하여 주옵소서. 그들을 안전으로 지켜 주옵소서. 이날은 또 북한 회복 감리교회의 도움으로 안전하게 한국 땅을 밟은 탈북민들이 참석하기도 했습니다. 이들은 자신들을 위해 기도해 주시는 분들이 있는지 몰랐다며 감사의 인사를 전했습니다. 감리교회 1호 탈북민 목사로 알려진 강철호 목사는 세터민들을 섬기고 돌보는 것은 북한 땅의 복음화를 위해 반드시 필요한 것이라고 전했습니다. 이 탈북민들이야말로 앞으로 통일되었을 때 북한 사회를 정말 우리가 제대로 변화시킬 수 있는 그런 주역들이라고 생각합니다. 그래서 저는 이 땅에 온 2만 7천 명의 탈북자들을 한국 교회가 잘 준비시키는 것이 통일의 준비라고 말하고 싶습니다. 또 전혀 다른 문화에서 자란 탈북민들의 생각이 틀린 것이 아니라 다른 것이라며 이들을 이해하기 위한 노력이 필요하다고 말했습니다. 탈북민들이 북한이라고 하는 저 잘못된 사회에서 잘못된 교육 속에서 살아온 사람들이라는 것을 인식하고 이 땅에 와서 잘 설 수 있도록 관심해주고 그들을 위해서 품어주고 기도해주는 것이 우리 한국교회의 첫 사명이 아닐까 이렇게 생각합니다. 탈북민들을 섬기며 통일을 준비하는 북한 회복 감리교회 연합의 헌신을 통해 북한 땅의 복음화가 하루빨리 이루어지길 기대합니다. C채널 뉴스 정의민입니다. 앞서 뉴스에도 보셨는데요. 통일을 준비하기 위해 교계 각 기관의 움직임들이 다양하게 있습니다. 오늘 통하라 한반도에서는 북한 회복 감리교회 연합 권종호 사무총장님을 모시고 좀 더 자세한 말씀 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 오늘 나오셔서 감사합니다. 감사합니다. 북한 회복 감리교회 연합, 이 어떤 단체인지 소개부터 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 네, 저희 북한 회복 감리교회 연합은 북한 주민과 북한 이탈 주민들, 그들의 인권 회복, 신앙 회복, 그리고 자존심 회복을 위해서 함께 기도하고 또 필요할 때는 구체적인 도움도 주는 단체입니다. 특별히 자존심 회복이라는 단어가 제 마음에 굉장히 많이 와닿는 것 같습니다. 감사합니다. 우리 북한 회복 감리교회 연합이 이제 귀한 사역들하고 있는데 먼저 창립하게 된 그러한 동기가 어떤 것이었는지 좀 말씀해 주시겠습니까? 네, 2년 전에 탈북 난민 북송 반대 기도 모임이 초교파적으로 있었습니다. 거기에 참석한 우리 감리교회 지도자들이 초교파 모임도 중요하지만 우리 감리교회 안에서도 이런 모임을 좀 결성하자 하는 의견이 모아져서 지금 정동 제1교회를 담임하시는 송기성 목사님을 중심으로 해서 저희들이 모여서 이 단체를 결성하게 되었습니다. 2년 전에 그렇게 됐네요. 네, 그렇습니다. 현재 교계에서는 통일을 준비하기 위한 여러 가지 단체와 조직들이 많이 활동하고 있어요. 그런데 북한 회복 감리교회 연합이 지금 현재 진행 중인 그런 활동이 무엇이고 또 어떤 것에 중점을 두고 있는지 좀 말씀해 주셨으면 좋겠습니다. 무엇보다 저희들은 일단 기도 모임으로 시작을 했습니다. 그래서 모임으로. 북한 주민들 또 북한 이탈 주민들을 위해서 기도하는 것을 정례화해서 한 달에 한 번씩 회원 교회를 방문하면서 같이 기도하고 있습니다. 저희는 이 기도를 상당히 의미 있다고 생각하면서요. 동시에 지금 북한 이탈 주민들 중에 구체적인 도움이 필요한 사람들에게 저희들이 도움을 주는 일도 병행해서 하고 있습니다.
중국에 나와 있는 북한 이탈 주민들 그리고 이미 우리나라에 들어와서 살고 있는 북한 이탈 주민들의 정착 이런 것들을 돕는 일들을 저희들이 하고 있습니다. 기도와 함께 이탈 주민들을 돕는 그런 사역 이것이 중점이고 말씀하신 것은 기도가 뒷받침이 될 때 아름다운 결실이 있을 거라고 생각이 되어집니다. 2012년 12월에 이제 창립을 하게 되고 이제 2년이 지났어요. 그동안에 어떤 좋은 열매들이 있었는지 말씀해 주시겠습니까? 몇 가지 좀 있었는데요. 우선은 저희 감리교회 안에 북한 이탈 주민들이 모이는 교회가 있습니다. 이름이 세트 교회인데요. 이 세트 교회가 그동안에 임대로 있었는데 저희가 힘을 좀 모아서 지원을 해서 건물 한 층을 매입하게 되었습니다. 그래서 이 탈북민들 교회로서는 상당히 의미 있게 자기들 공간을 갖게 되었습니다. 그래서 그 교회가 활성화되겠네요. 그럼요. 그래서 거기서 뭐 예배하는 예배실뿐만 아니라 다양한 활동도 주중 여기서 할 수 있도록 되었습니다. 그게 가장 큰 의미가 있고요. 그 다음에 이제 북한 이탈 청소년들을 위한 대안학교 중에 한 학교가 저희와 연결돼 가지고 그 학생들 그룹홈을 저희들이 두 곳을 그룹홈을 임대를 해서 뭐 월세까지도 저희들이 책임지면서 제공을 해주는 일도 했습니다. 귀한 사역이네요. 네, 그리고 작년 겨울에는 또 옷들을 많이 좀 모아가지고 북한으로 좀 보내기도 했습니다. 그러시군요. 이제 탈북민들이 이제 해외에 있는 탈북민들을 또 한국으로 들어올 수 있도록 그런 일들을 또 도와주는 일들을 하셨다고 하는데요. 어떻게 그런 일을 하셨고 또 앞으로 어떤 그런 일들을 어떻게 계속 하게 되실 것인지. 그동안에 저희들이 두 채널을 통해서 그 일을 했는데요. 하나는 중국에서 선교 활동을 하는 분을 통해서 지금 중국에 나와 있는 북한 이탈 주민 중에 급히 한국으로 좀 와야 될 사람들이 있다. 그래서 몇 분을 이제 도왔고요. 또 하나는 이미 한국에 나와 있는 북한 이탈 주민들 중에 또 연결되는 분들이 중국에 또 나와 있다 그래서 두 차례에 걸쳐서 그분들을 우리가 한국에 들어오는데 구체적인 도움을 주었습니다. 앞으로도 저희들이 모든 사람들을 다 감당하지는 못하지만 아주 긴급을 요하는 경우에는 저희들이 좀 관심 가지고 도움을 주려고 하고 있습니다. 지금 교계에서는 이제 통일에 대한 관심이 높아지면서 많은 단체와 그런 조직들이 생기고 있어요. 그런데 문제는 뭐냐면 많은 분들이 통일에 대한 공감을 가지고 있지 못하는 거예요. 물론 이것에 통일에 대한 관심을 가지고 준비하는 사람이 있는가 하면 많은 분들은 또 아직 공감을 하지 못하고 있거든요. 그래서 우리 북한회복 감리교연합이 이러한 문제에 대해서 어떤 대안이나 이런 것이 있으신지 말씀해 주시면. 저희들이 생각할 때는 사람들이 통일에 대해서 때로는 무관심, 때로는 부정적인 반응을 보이는 것은 통일 비용에 대한 부담도 있을 것이고요. 그리고 또 하나는 저희들이 생각할 때는 이게 더 큰 이유가 아닐까 생각하는데 북한 정부하고 북한 주민들하고를 같이 생각하니까 그래서 저희들은 북한 정부하고 북한 주민들을 조금 분리해서 생각해보자. 그렇게 해서 북한 정부 당국은 우리가 정말 부정적인 생각을 가질 만한 사람들이지만 북한에 살고 있는 주민들은 아니다. 그들은 우리와 같은 민족이다. 그래서 북한 바로 알기 이런 운동을 저희들이 좀 전개해서 우리 남쪽에 있는 모든 우리 국민들에게 북한을 좀 바로 알아서 북한에 살고 있는 주민들이 통치하는 사람들 때문에 너무 큰 어려움을 당하고 있지 않느냐. 그래서 마음을 열고 좀 다가가서 통일을 준비하는 마음을 갖도록 해보고자 합니다. 아주 중요한 포인트라고 생각이 되어져요. 왜냐하면 많은 사람이 통일에 대한 부정적인 견해가 이제 북한의 앞에서 이제 리더들, 정치하는 사람들 거기에 대한 아주 대단한 어게인스트가 있기 때문에 그래서 이제 사람들이 통일에 대한 것을 잘 생각하지 못하는데 정말 우리가 돌봐야 될 그런 북한에 있는 우리의 동포들 그들을 우리가 생각한다면 정말 우리가 더 통일에 대한 뜨거운 마음으로 기도를 해야 되지 않는가 이렇게 생각이 되어집니다. 동감합니다. 우리가 이제 보통 이제 우리가 통일을 해야 되는 이유 가운데서 우리 교계에서는 북한의 복음이 증거되지 않았기 때문에 빨리 통일돼서 그들에게 복음을 전해야 된다 하는 그러한 시각에서도
우리가 북한의 통일이 필요하다 이제 이런 이야기들 하고 있는데 북한 교회 회복 감리교 연합이 북한과 통일을 하는 그러한 이유가 왜라고 생각하면서 또 어떻게 준비해야 되는 통일을 준비해야 되는 이유가 뭐라고 생각을 하면서 지금 사역을 하고 계신지요? 네. 복음화도 중요한 이유 중에 하나죠. 왜냐하면은 북한의 교회들이 참 많았지 않습니까? 그렇죠. 다시 회복하는 것도 중요하죠. 근데 저희는 먼저 예수님 비유 중에 선한 사마리아 사람의 비유를 생각합니다. 강도 만나 쓰러져 있는 사람을 제사장도 레위인도 보고 그냥 지나쳤습니다. 사마리아 사람이 구체적인 도움을 주었죠. 이 시대에 강도 만나 쓰러져 있는 사람이 누구냐? 그건 북한 주민이고 북한 이탈 주민이다. 따라서 이 시대에 그 사마리아 사람의 역할을 하는 사람들이 필요하다. 그래서 우리가 부족하지만 그래도 사마리아 사람의 역할을 좀 감당해보자. 어쩌면은 그게 통일을 해야 되는 이유가 아닌가. 저희들은 그렇게 생각을 하고 있습니다. 같은 민족이지만 또 이렇게 분단이 돼가지고 서로 이렇게 다른 세상에서 살고 있는데 저 북쪽에 있는 그러한 사람들을 향한 우리의 사랑, 긍휼 이것이 얼마나 필요한 것인지 우리가 목사님 말씀하신 것처럼 이렇게 우리가 그런 마음을 가지고 북한을 위해서 계속적으로 더 기도했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 오늘 나오셔서 너무 감사합니다. 감사합니다. 구 19세기에 독일을 통일한 비스마르크는 역사 속을 지나가는 하나님의 옷자락을 놓치지 말라는 이야기를 했습니다. 우리 역시 통일을 준비하면서 역사 속에서 운행하시는 하나님을 놓치지 않기 위해 무엇을 어떻게 해야 할지 더욱 지혜를 모았으면 좋겠습니다. 오늘도 은혜 가득한 하루 되시길 바라고요. 저는 내일 다시 인사드리겠습니다.